गुरु प्यारी साध संगत, साध संगत ऐसे कर्म के कर्म कह दिता महापुरखा ने सारे ऊंचा ऊंचा कर्म है, पर असी अपने हिरदे अंदर झाती मार के वेखने हैं कि इनू किन्नी का असी तरजीह दी है, किन्ना क मुख रखिया है। वास्तव में संसार में जो जीव आउंदा है ਉਹਦੇ अंदर संसार की कोई चाहना नहीं हुंदी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ आप की होश नहीं हुंदी। वो जन्म लेंदा है, हौली हौली संसार वाल वेखना शुरू कर दिंदा है और संसार दे विचों ही उन्होंने वेखण की आदत पैंदी है। संसार दे विच ही उन्होंने बोलियां बोलन की आदत पैंदी है। संसार विचों ही आके वो हरकतां करनियां सिखदा है जो जो सामने हुंदियां ने। इहदा मतलब जीव अबोध हो के आउंदा है संसार विच, इत्थों आके सब कुछ सिखदा है। पर गुरु साहबा ने कहा है कि तू संसार की संगत नहीं करनी, तू संगत जी करनी है नाम जपण वाले की करनी है। क्योंकि तू संसार वास्ते नहीं आया, संसार च जीवन वास्ते नहीं आया। संसार जिहड़ा जीवन मिलिया है उहदे विच आके तू करना की है, रब नूं मिलना है, परमात्मा नूं मिलना है। 84 लाख जून जिहड़ी है वो सृष्टि विच पैदा होई। 84 लाख जून का एक आखिरी तू बंदा है, तू भी उन्हां विच शामिल है। किस वास्ते आया? संसार विच आके आपां की वेखदे हाँ, असी बच्चा जन्म लैंदा है, साडे अंदर उमंगां हुंदियां ने, असी इहनूं ऐ कुछ बनावांगे। कदी मन सोचदा ऐ बनावांगे, कदी कहंदा ऐ बनावांगे। पर प्यारी साध संगत असी नहीं बना सकते। क्यों? जदों वो मुट्ठी बांध के जंग विच आउंदा है, उहदियां मुट्ठियां दे विच कुछ कर्म ने जिहड़े भोगण वास्ते आउंदा है। वो कर्म भोगण वास्ते जिहड़े आउंदा है, वो कर्म जिहड़े ने उसनूं उस पासे खिੱਚਦੇ ने, संसार नूं अपने पासे खिੱਚਦਾ है। हुण संगत हो गई संसार की। क्यों? संसार ना तो वो जिहड़ा बच्चा जन्म लैंदा उहनूं झूठ बोलना आउंदा है, ना उहनूं हेरा फेरी करनी आउंदी है, ना उहनूं ठगियां मारनियां आउंदियां ने, और ना ही वो कामी है, ना ही वो क्रोधी है, ना ही वो लोभी है, ना ही वो हंकारी है। ਉਹਦੇ अंदर कोई वल छल नहीं है। जिसनों कबीर साहब ने कहा है, कबीर निर्मल बूंद आकाश की पई भूम विकार, बिन संगति मान ही होए गई सब शार। जे किते वो बूंद जिहड़ी है एक एक करके गिरदी है तो वह घट्टे मिट्टी विच मिल के ते की है अपना आप गवा लैंदी है। तो जे संगत बन के जदों मींह बरसदा है तो फिर की हुंदा है, वो हड़ आ जाता है। पानी के नाले चलते ने, नदियाँ चलदियां ने, दरिया उफान मारते ने, पर संगत के रूप में। हुण इस तरह ही इस जीव ने भी की करना है, इसने संगत करनी है। महाराज कहते संगत करिए साध की अंत करे निर्भा, साक संग न कीजिए जाते हुए बिना। असी संसार विच आके संगत करते हाँ तो महापुरख समझाते ने, कहते हैं वेखी तेरा किते नाश ना हो जाए। जिवें एक बूंद आई वो मिट्टी च मिल के मिट्टी बन गई,
ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਘੱਟਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੂੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਕਹਿਤ ਸੁਤ ਬੜੋ ਹੋਤ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਘਟਤ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੜ ਕੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਮਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਊ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਮਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ? ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਵ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਭਟਕਦਾ 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 ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਈਆਂ, ਬਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੋਖਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਕਾਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਨਦੀਆਂ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਰੁੜਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਤਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੁਰਦਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੱਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਸਨ ਗੱਲ ਕੀ ਗਰਮੀ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਠੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਬੜਵਾਏ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਗ ਪਏ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਸਾ ਬਾਹਰ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾਗ।
बड़े डर गए वो कहते कि उन्हें की कीता कि इस्त्री जिहड़ी वो वेख के बड़ी घबरा गई। ਉਹਦੇ अंदर ज्ञान सी, ਉਹਦੇ अंदरों की कीता ज्ञान ने भवाका मारिया। भवाका मार के तो उन्हें एक बोली मार दी गोस्वामी तुलसीदास जी नूं। कहते ने हे प्राण प्यारे, कहते जिन्ना तू गल की इस हड्ड मास नाड़ी दे नाल तू प्रेम कीता है, एक विष्टा दे थैले नाल तू प्रेम कीता है, इन्ना कदे आराम नाल प्रेम कर दो तो तेरा संसार चों बेड़ा पार हो जाता। तेरा संसार च आउणा जिहड़ा सी उहदा मुੱਲ पै जाता। ये सीने विच गोस्वामी तुलसीदास जी सीने विच बाण वज गया। रात का हनेरा सी, नहीं जा सकिया। दिने उठिया है, उठ के किसी ने बुलाया नहीं, उठ के वो चुप करके बाहर निकल गया। इस्त्री पिछे जाती है भजी भजी, कहती किधर चले हो? कहते मैं राम वाल चलिया, मैं राम नूं मिलना है। किती संगत होई, मैं गल संगत के उत्ते रखी हैगी है। आपां रोज़ सत्संग सुनने आ पर पल्ले साडे कुछ नहीं पैंदा। साडा जीवन तिवें दा तिवें ही है। साडी जुबान की बोली नहीं, बोली भी उही रह गई। साडियां अखां विच गल की जोत भी उही रह गई, वेखणी साडी भी उही रह गई। जिहड़े साडे कन्नां दी आवाज़ शुभ सुननी सी वो भी साडी नहीं बदली गई, साडी चाल भी नहीं बदली गई, साडे हत्थां दी कार भी नहीं बदली गई। संगत सुनन दा लाभ की होया? सत्संग जाउण दा लाभ की होया? हुण उसने विचार कीती, वो तुरिया जाता है, जंगल में चले जाता है। वो कहता कि मैं राम नूं मिलन चलिया। कहती मैं भी तेरे नाल चलांगी। वो कहता तू मेरे नाल नहीं जा सकती। उन्हें लकीर मार दी, कहता ये तो पार नहीं होना, तू तेरा मेरा रस्ता होर है। तू मैनूं कहा सी एक इस हड्ड मास जिहड़े गंदे हड्ड मास नाड़ी जिहदे विच जिहड़ा विष्टा ना भरिया पिया है, इहदे नाल प्रेम कीता है। कहता मेरा प्रेम टुट गया रात दा, मैं छड़ दिता इस शरीर को, तू मेरी कुछ भी नहीं लगती, तू वापस चली जा। उत्थों वापस हो गई। उन्हें पता लग गया ने इन्हें हुण त्याग देना है। इस्त्री नूं अपने आदमी की आदत का पता लग जाता है कुछ रहण दे नाल। हुण वो विचार करता है कि हुण मैं राम नूं मिलना, राम नूं कित्थों मिलां? वो कदी 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 किसी को जाता है, कदी किसी को जाता है। उन्होंने ये नहीं सी पता कि संतां को भी जाना है। वो करदियां 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 कि जंगल दे विच धूना नज़र आया उसनूं। एक धूने उत्ते एक तपस्वी बैठा तपस्या कर रहा सी। उन्हें जाके उन्हें नमस्कार की ते ओहदे पैरों उत्ते सिर रखिया, उसकी समाधि तोड़ दी। जिसले समाधि तोड़ी उसकी तो उसने की कीता कि आप तू किधर आया है? कहते मैं राम नूं मिलना है, मैनू राम के दर्शन करा दे। मैं राम नूं मिलना, मैनू राम के दर्शन करा दे। हुण उन्हें कहा भई राम के दर्शन तेनों एक बंदा करा सकता है, क्योंकि आम करके हर एक नूं पता है हनुमान जी दे भगवान राम जाते ने संसार चों। तो उन्हें की कीता, लक्ष्मण तो पहलों ही चला गया, शराब के नाल ही चला गया। उन्हें शरीर का त्याग कर दिता। तो भगवान राम जब जाते ने सरजू नदी दे विच एक पासे भरत है, एक पासे शत्रुघ्न है, विचकार आप ने। वो की करते हैं, हनुमान जिहड़ा कहंदा महाराज मैनूं भी नाल लैके चलो। कहंदे तू नहीं जाना, तेरा अजे धरती उत्ते काम है। कहंदे काहदे वास्ते? कहंदे तू मेरा चेता कराएगा, तू मेरी बंदगी कराएगा, मेरे जिहड़े जिहड़े पैरोकार ने उन्होंने नाम जपाउण वास्ते तेनों छड्ड चले हैं, तू मेरा नाम जपाउणा है, तेरी मैं ड्यूटी ला दी है। पर हनुमान कौन सी? वो सेवक सी। सेवक का की काम है? आग्या का पालन करना। हुण वो बेचारा अखां च अथरू वगाउंदा है हनुमान, तो भगवान वाल तक्की जाता है। विछोड़ा होण लगा है, पर शरीर का विछोड़ा है, पर अंदर आत्मा का विछोड़ा नहीं है। सेवक के अंदर पता की है? वो देह नूं नहीं मनदा, वो आत्मा नूं अपने अंदर उन्होंने वसाया है। हर एक नूं पता है कि उन्हें किन्ना क वसा लिया। जिवें माता सीता ने दिता वो गल माला पा दी। जो गल की लंका तो आए ने, राज संघासन से बैठे, कहते सब नूं दिता है, हनुमान नूं कुछ नहीं दिता ने। बेचारे ने बड़ी सेवा की मेरी,
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਉਹਨੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਸੀ ਪਏ ਦੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਕੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਣਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਨਰ ਦਾ ਵਾਨਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਢੂੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋੜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਖਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਏ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, 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 ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਈ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਈ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਈ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਦਾ ਈ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਵਾਸ ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, 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 ਰੋਮ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਅਲਾਪ ਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਅਲਾਪ ਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਈ ਰਾਮ ਅਲਾਪ ਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰਾਮ ਈ ਰਾਮ ਅਲਾਪ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਏ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਏ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਏ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਏ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ।
ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਭੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਲਕੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। बीस बिसवे गुर का मन माने, ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀਆ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2.5 ਮਣ ਪੱਕੇ ਦੀ ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਕੁਟੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਸੰਗ ਕਰਨੇ, ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰੂਪ ਦੇਹੀ ਸੀ,
ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੂਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸੱਚ ਨੇਤਰੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਵਚਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਗਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਗ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੌਲੀ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਉਸਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਘੋੜੀ ਲੈ ਲੈ। ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ
ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਖਿਲਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਭਾਈ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਹਿਣਿਆਂ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ੌ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ੌ ਤੀ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਐ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾਨ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਿਣ ਡਏ ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਬੜੀ ਰਹੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਅਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਕੇ ਘਾਟ ਪਰ ਪਰੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਭੀੜ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਚੰਦਨ ਘਿਸੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਤਰ ਗਵੀਰ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਨਾਠੀ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਗੜੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਲਛਮਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੂਰਤ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਾਠੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਾਣ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੇੜ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि चित्रकूट के घाट पर परी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक दे तर कबीर। उस दिन पछाण आ गई, चरण पकड़ लिए, महाराज मैं तुहानूं लभदा रहा, मैं तुहाडे वास्ते जन्म लिया, मैं तुहाडी सेवा च रहना है। भगवान ने फिर कहा, कहंदे ने ठीक है, तैनूं गुरु मिल गया है, तैनूं रस्ता भी वही दसेगा। तू मेरे बारे लिखेगा बहुत कुछ, पर रस्ता तैनूं वो देवेगा। मेरा कहण तो भाव है, मैं किधर नूं जा रहा सी, मैं की कह रहा सी, संगत की गल कर रहा सी मैं। जिथों मैं गल चलाई है, असी संगत किदां दी करदे हां। असी कहने नोटां वाले संगत करिए, असी कहने हेरा फेरी वाले संगत करिए, जिहड़ा ज़्यादा झूठ बोलदा फरेब करदा ਉਹਦੀ संगत करिए। फिर की करदे हां कि असी फिर उस तरह रूप धारण करन जांदे हां। असी ये मत आखीए कि असी उन्हें संगत की तो रब के नेड़े चल गए हाँ, असी ज्यों ज्यों लागे जावांगे, इत्थों चोरी करनी सीख लई, हेरा फेरी करनी सीख लई, ठगी ठोरी करनी सीख लई, असी कामी बन गए, विकारी बन गए। असी संसार दे विच आके असी की कीता, असी लोकां वाले वेखो वेखी की कीता, असी घर बना लए, असी बिल्डिंगां बना लईआं, पर जिहड़ी चीज़ बनाउणी सी उहदा चेता ही भुल गया। असी नींह खड़ी करनी सी, देह मिली सी, ये शरीर मिलिया सी, इहदे विच बैठ के असी की ऐसा तप करना सी, ऐसी बंदगी करनी सी, ऐसी सेवा करनी सी जिहदे नाल असी ये शरीर मिलिया है, इहदा संसार विच आया साडा शरीर ये सार्थक हो जावे। परमात्मा तक पहुँच के असी अपने जन्म मरण नूं मुका लईए। रविदास जी ने कहा सी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ਹੁਣ सोचो विचारो किन्ना कुछ चिर असी किन्ना के लेखे ला बैठे हैं, असी किन्नी कुछ कमाई की है। असी ये नहीं विचार की, मैं कई बारी बेनती करदा आया, अज तो नहीं घट तो घट भी मनी 40 साल हो गए होणगे, ये बेनती करदे हां। रात नूं सौण लग्या कदी विचार की है, अज किन्ना झूठ बोलिया है, किन्ना पाप किया है, ये कदी विचार किया है? जिदन विचार करना शुरू कर देवांगे, साडे अंदर इंसानियत दे गुण पैदा होणगे, शुरू हो जाणगे। असी रब दे नज़दीक हुंदे जावांगे, फिर साडा मन ऐबां नूं छड्डेगा, साडा मन जिहड़ा है वो बंदगी दे पासे जावेगा, साडा मन सानूं लानतां पावेगा कि संसार च इन्नी उम्र हो गई है, कीता ही कुछ नहीं। साडी एक एक घड़ी कीमती है। उन्हें कहा एक घड़ी आधी हूँ ते आद, कहते वो भगतन सेती गोष्ठी जो कीने सो लाभ। कहते मार्ग दे प्यारे संगत कीती हुई जिन्ना चिर कर जाएगा, पता नहीं किहड़े वेले सवेरा आ जाना तेरे दे उत्ते। जिंदगी का रस है सिमरन। असी कहने असी संसार च बन जाइए कुछ, तुरया जा रहा है। राजे का पुत्र जिहड़ा राजे को आग्ञा लई, मारी मैं शिकार करन चले आए, कहते बेटा ध्यान ना जाना है। घोड़ा वधिया ले लिया, हथियार भी चंगा ले ले, तीर कमान भी ले लिया, सारा लैके जंगल में तुर पिया। उजाड़ बियाबान च पहुँचे है। उजाड़ बियाबान च पहुँच के जिसले तुरया जाता है, उसले की कीता, उन्होंने शिकार कोई मिलिया नहीं है। तुरया जाता दोपहरां हो गई, की वेख्या एक महापुरख बैठा है, अपनी बरागण ला के ते अपने ध्यान विच मगन बैठा है। जिसने मगन बैठा होया है ते उन्हें की कीता, जिसले घोड़े की आहट होई उन्हें अखां खोलियां, वेख्या कि यह घोड़ा दे कोल आ गया है, प्यास लगी सी, वो बोलिया नहीं। ते
ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਵੀਰ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਮਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੇ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਵਸੋ ਘੋਥੜੇ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨੀ ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ, ਉਧਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਨਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ। ਬਾਵਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਗਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਪਾਵਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਵਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਕੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਮ ਭਜ। ਓਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾ। ਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਰੂਪੀ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਜੇਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਗਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੈਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਨਾਲ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੁਬੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖ ਹੋ ਜੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਸ ਚਰਨ ਪਾਓ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਚਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨਾਮਤ ਲਈਦਾ। ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਗੜਵੀ ਜਲ ਦੀ ਪਾਈ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭਰੇ ਪੈਰ ਸਨ, ਗਲਕੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਦੀ ਗਲਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਪਾਟ ਖੋਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। 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 ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਓ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ। ਏ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ। ਏ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਏ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ। ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ। ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ। ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ। ਸਫਲ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਭਾ, ਸਾਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀਏ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।